Hey, good morning all. So today we'll talk about remaining topics in values and variables in Python programming. And so is my screen visible to all? What I have shared? Is it visible to all? Yeah, okay. So is my voice clear? Is my voice clear now? Yeah, okay. And see what we have covered till now. So till now we have seen about integer values. Okay. So integer values, how we are giving numbers and how we are performing calculations. And we have seen about the variables and its assignment. We are declaring a variable. Okay. So for writing variables, we need to follow some rules here. So compulsory starts with either the alphabet or underscore. It should not start with number, and you should not use any symbols in the variables. Okay. So there is if you use a single underscore means it belongs to private. Okay. So if we are giving double underscore means it is strictly private, and if you are writing underscore variable name underscore means it is a magic method. Okay. So these are the variables and assignments. We are assigning the values, and we have seen the assignment values and identifiers. And different identifiers will take same rules we need to follow. Okay. And floating point types and control codes with the strings. We use hash using backslash. We have seen /n /p /b, okay, /a. So all these things we have covered, and user input, how we are going to take user input with the help of input function. Okay. Now today we'll see about eval function and controlling the print function. Eval function and controlling the print function. See, the best advantage in eval function is, so if you write eval, okay, if you assign a value, and whatever the value you will give, automatically it will take that value. Okay. So what that means in eval, so eval function, so this eval function dynamically translates the text provided by the user into an executable form. So whatever the text user has provided, so that will be provided in the form of executable form that the program can process. So this allows the user to provide input in variety of flexible ways. We can give input in variety of flexible ways. To take an example, the user can enter multiple entries separated by comma also. So using comma operator also, you can give multiple separate entries. So this eval function evaluates it as a Python tuple. You'll see one example here. So one example here we will see in eval function. So to see this example, so in function, eval function. So see this example here. See here. So I am writing a code like this. So I am taking a variable name x1 and I am using eval function. So I am inputting. So from taking a input from user,
So entry x1. So I'm entering a value x1. Okay. So after entering, so it will print like this: x1 equal to. So whatever the value you have entered here, that value will be placed here. The value will be placed here, and it mentions the type. So what type it is? So whatever the value you have entered, okay. So that value belongs to which type? So likewise it is taking. Okay. And if you observe second thing, x2 eval input entry x2. So x2 it will take another input, like, and it will catch that input and then it will print the type. So in the same way, I'm taking x3, x4 and x5. Okay, I'm taking this example and I will use input in different formats. So then input to code ki input to different istanu, number ఒకసారి, floating point ఒకసారి, character ఒకసారి ఇలా ఇస్తాను. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు అది క్యాచ్ చేసుకుంటుందా లేదా ఈ వాల్యూ అని. ఎందుకంటే నార్మల్ గా మనం ఇంట్ అని రాస్తాం, ఇంటూ టైప్ అని, లేదంటే ఫ్లో టు టైప్ అని రాస్తాం ఇక్కడ ఈ వాల్యూ బదులు. ఎందుకంటే అది ఇంట్లోనే ఉండాలి, లేదంటే ఫ్లోట్ లోనే ఉండాలి, లేదంటే క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ లోపలే ఉండాలి అని రాస్తాం మామూలుగా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇంట్ ఫ్లోట్ స్ట్రింగ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఈవాల్ అని ఇస్తున్నాను. ఈవాల్ ఏం చేస్తుంది, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అయినా సరే అది క్యాచ్ చేసుకుంటుంది, అది డేటా తీసుకొని ఆ డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఈవాల్ అనే ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఈవాల్ ఫంక్షన్ dynamically translates the text provided by the user into an executable form that the program can process. Okay, understood? You see the output. In last class నేను చెప్పాను, మనం int values ఇస్తున్నాం అనుకోండి, x equal to int of input of enter the value అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నాం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ int I am writing eval రాస్తాను అన్నమాట. ఓకే, సో ఇంటూ ఫ్లోట్ రాయకుండా సింపుల్ గా ఈవాల్ అని రాస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఐడిఎల్ఈకి వెళ్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను స్క్రిప్ట్ మోడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇలాంటి కోడ్స్ అన్ని స్క్రిప్ట్ మోడ్ లో అయితే మనకి బాగా అర్థం అవుతుంది అనమాట. సో అందుకని నేను స్క్రిప్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్తున్నాను. ఓకే, స్క్రిప్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్తున్నాను. సో జస్ట్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్. It is running. Okay. సో మీరు క్లాస్ అయిపోగానే అంటే ఈవినింగ్ టైంలో కోర్స్ అంతా ఓపెన్ చేసి లెసన్స్ వైజ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారండి. నాట్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ డిస్కస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యూనిట్. లెసన్స్ ఉన్నాయిగా, వన్ బై వన్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారండి. మీకు కోడింగ్ రాసేదానికి ఎలా రాయాలి అనేది అర్థమవుతుంది. సో మీరు అది చూడలేదనుకోండి, ఓకే, సో మీకు అర్థం కాదు సరిగ్గా. ఓకే, సో రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా జాయిన్ అవ్వమనండి. ఓన్లీ 43. సో కంపల్సరీ ఈ అటెండెన్స్ క్యాల్కులేట్ అవుతుంది, డీటైండ్ అవుతారు. అటెండెన్స్ తక్కువ ఉంది అంటే డీటైండ్ అవుతారు, మర్చిపోకండి. ఈ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేస్తారు మీకు, ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని రోజులు వచ్చారనేది. మీకు అటెండెన్స్ తగ్గింది అంటే డీటైండ్ అయిపోతారు, నో ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్. మళ్ళీ మీ జూనియర్స్ చదువుకోవాలి. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పండి, ఎవరైతే ఆప్షన్ చేయాలో అందరినీ ప్రెజెంట్ అవ్వమనండి. 100% అటెండెన్స్ ఉండాలి. ఆన్లైన్ క్లాసులే కదా, ఫిజికల్ క్లాసులు కాదు. ఓకే, సో ఫర్ రైటింగ్ స్క్రిప్ట్ మోడ్ వీ నీడ్ టు యూస్ న్యూ ఫైల్. ఓకే, ఇక్కడ మనం కోడ్ రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ కోడ్ రాశాను. సో x1 ఈక్వల్ టు ఈవాల్ ఇన్పుట్ అని రాశాను, x2 రాశాను, x3 రాశాను, x4 రాశాను, x5 రాశాను. సో అన్ని ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఈవాల్ అని యూజ్ చేశాను నేను. ఇంట్ యూజ్ చేయలేదు, ఫ్లోట్ యూజ్ చేయలేదు, స్ట్రింగ్ యూజ్ చేయలేదు. ఇక్కడ అన్నిటికీ ఈవాల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఎటువంటి డేటా ఇచ్చినా సరే, సో వాట్ ఆర్ ద type of data I will give, so it will print the data and it will show the type of that particular data. Okay, so I am going to save it. Save as. So where I am saying, so remember where we are saying, so I am saving in desktop Python and a folder lo nenu save chestunanu. So దీనికి eval అని పెడుతున్నారు, eval. సో ఇక్కడ చూడండి, సేవ్ టైప్ పైథాన్ ఫైల్స్ ఉండాలి, టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉండకూడదు, పైథాన్ ఫైల్స్ ఉండాలి. ఓకే, నౌ సేవ్ చేస్తాను. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ కోడ్, రన్ మాడ్యూల్. చూడండి ఏమొచ్చింది, ఎంటర్ ద వాల్యూ x1 అన్నాను. ఫస్ట్ నేను ఏమి ఇస్తాను, ఒక ఇంటిజర్ టైప్ వాల్యూ ఇస్తాను. నేను 6 అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఐఎమ్ గివెన్ ఏ వాల్యూ 6 అని ఇచ్చాను. 6 ఏంటి, ఆఫ్ టైప్ ఇంట్ టైప్ అంటున్నారు. నెక్స్ట్ నేను ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఇస్తాను, 6.9 అని ఇస్తున్నాను. సో ఇదేంటి, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్.
Okay, 6.9 in x2 value, type వచ్చి float. Now I will give string. String ఇవ్వాలంటే ఎలా ఇవ్వాలి? Compulsory we need to use quotation marks, either single quotation mark or double quotation mark. I am writing this as CIET అని రాస్తున్నాను. CIET అని రాస్తున్నాను string. Okay, చూడండి, CIET type is str, string type. Now x4 నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చానో దాన్ని కాల్ చేసుకుందాన్ని ట్రై చేస్తాను. మనకున్నట్టు ఈ మూడే, ఇంట్, ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ టైప్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, ఐఎమ్ కాలింగ్ x1. సో x1 కాల్ చేయాలనుకున్నాను, x4 = x1 రాయాలి. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను ఏం రాస్తాను, x1 అని రాస్తాను. నేను కొటేషన్ మార్క్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఇక్కడ కొటేషన్ మార్క్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బిలాంగ్స్ టు స్ట్రింగ్. ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ కొటేషన్ మార్క్స్, ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ రైటింగ్ x1. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్న x1 వాల్యూ ఇక్కడికి రావాలి. ఓకే, x1 వాల్యూ అవ్వాలి, దీంట్లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎంటర్, సో వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్, x4 = 6. వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ హియర్, 6. దట్ వాల్యూ ఇస్ కాపీడ్ టు x4. దట్ వాల్యూ ఇస్ కాపీడ్ టు x4. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ int. సపోజ్ నేను ఇక్కడ లేని ఇచ్చాను అనుకోండి, x2, x3, x4 ఉంది. సో అలా కాకుండా నేను ఏం చేశాను, x6 అని ఇచ్చాను. x6 మనం కోడ్లో ఎక్కడన్నా x6 గురించి రాసుకున్నామా? మనం రాసిన కోడ్లో, see the code here. Did you write any x6? So I didn't write any x6. So x6 రాయాలి కాబట్టి ఏం డిస్ప్లే చేయాలి, అది ఎర్రర్ డిస్ప్లే చేయాలి. సో ఏం చూస్తున్నారండి, సో x5 ఇన్పుట్ we have given, but there is no name with x6 అనే నేమే లేదు అని. దాన్ని ఏమంటాం, నేమ్ ఎర్రర్ అంటాం. సో ఇలా మనం లేనిది ఏమన్నా ఇచ్చాము అనుకోండి, దాన్ని నేమ్ ఎర్రర్ అంటాం. ఓకే, ఎర్రర్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎర్రర్ టైప్ ఏంటి. ఓకే, దీన్ని నేమ్ ఎర్రర్ అంటాం. ఓకే, సో అర్థమైందా, eval. సో eval will hold, okay, any type of data, either it belongs to integer type, either it belongs to float type, or either it belongs to string type. Okay, అర్థమైందమ్మా? చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి, అర్థమైందా? సో eval అంటే ఏంటో. సో eval ఏం చేస్తుందంటే, మనం ప్రతిసారి ఇంటూ, ఫ్లోట్ ఇలా రాయకుండా డైరెక్ట్ గా మనం eval అని రాసుకోవచ్చు. eval రాసుకున్నా సరే ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఏదర్ అది ఫ్లోటా, ఏ టైప్ అనేది ఈజీగా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ eval. అండ్ eval లో మనం మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ కూడా ఒకేసారి ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్కి ఎలా ఇస్తాము, మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం, ఎలా ఇస్తాము అంటే, so simply using eval. So like here I'm writing a program. So ఇదే పేజ్ లో నేను మోడిఫై చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ న్యూ తీసుకోవట్లేదు. సో ఇదే పేజ్ లో ఆల్రెడీ eval.py ఉంది కదా, సో దాంట్లో నేను మోడిఫై చేస్తున్నాను. సో అది డిలీట్ చేసి కొత్తగా రాశాను. సో ఏం రాశానంటే, సో మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ కి, సో సపోజ్ మై వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ నెంబర్ 1 అండ్ అనదర్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ నెంబర్ 2, నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, అండ్ eval of we are taking input, 2 inputs at a time తీసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సపరేట్ గా రావట్లేదు, నెంబర్ 1 = అని, నెంబర్ 2 = అని సపరేట్ గా రావట్లేదు. So 2 variables ki at a time I am initializing the values. For this we need to write number 1 comma number 2 equal to eval input of please enter number 1 comma number 2. Please enter number 1 comma number 2. So after entering we need to perform addition. Same perform చేస్తున్నాను నేను, addition perform చేస్తాను. number 1 సో addition లో ఏం చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి, addition. సో ఇక్కడ print int నాకేం కావాలి అవుట్పుట్, print number 1 plus number 2. So I am taking number 1 value ఏవైతే ఇచ్చామో అది వస్తుంది, ప్లస్ number 2 వాల్యూ ఏదైతే ఇచ్చామో అది వస్తుంది, ఈక్వల్ టు
performing addition operation. Okay, so this is the code. I'm saving it, save, and then I'm running this code, run module. చూడండి ఏమొచ్చిందో. Please enter number 1 and number 2. I'm giving number 1 56. Okay, so number 2 we need to give separate comma చేయాలి, comma రాయాలి, ఎందుకంటే so we need to divide. so మనకు ఒక ఉంది, సో ఎలా ఇవ్వాలి మనం మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ అసైన్ చేయాలంటే you need to use comma యూజ్ చేసి సపరేట్ చేయాలి వేరియబుల్స్ ని. అండ్ సో హియర్ 56 comma I am giving 54, 56 comma 54 ఇస్తున్నాను. and if I keep enter, see here what happens, 56 plus 54 equal to 100, 56 plus 54 equal to 100. so ఇది equal ఏం చేస్తాను, నెంబర్ 1 కామా నెంబర్ 2 అని ఇచ్చాను. సో సేమ్ వేలో మనం ఇన్పుట్ అనేది ఇవ్వాలి యూజర్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ ఇస్తే సో బేస్డ్ అపాన్ దిస్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద వాల్యూస్. ఓకే, okay, so if I write like this, print of eval of input, and I am closing this. So what it will do? See here, save, one module. So I'm just writing print eval input. To write num1 comma num2. Okay, so this is the syntax. We need to write print eval of input. Okay, so it is about eval. So eval holds any data type. We should not need to mention any int data type, float data type, or string data type. Now we will go for the next topic, controlling the print function. We'll go for controlling the print function. So suppose, so here if I write like this, what happens? See here, print of enter, print of enter a number, print of enter a number. So what it means, what it will take, ఏం చేస్తుంది, just run చేయగానే, okay, you will ask a number, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను కోడ్ రాస్తాను. సో ఒక
So net disconnect అయినట్టుంది. Then we have connected. Okay, so switch here, sharing the screen. So ఇక్కడ జస్ట్ నేను ఇది రాసాను అనుకోండి. జస్ట్ ప్లీజ్ ఎంటర్ అన్ ఇంటిజర్ వాల్యూ అన్నారు. ప్లీజ్ ఎంటర్ అన్ ఇంటిజర్ వాల్యూ అన్నారు. ఇది రాస్తే ఏమవుతుంది కోడ్, జస్ట్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది మనకి, అవుట్పుట్ చూడండి రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే జస్ట్ ఎంటర్ అనే నెంబర్ అని ప్రింట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తుంది. లూప్ లో బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ న్యూ థింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ న్యూ థింగ్. ఓకే, సో ఇలా కాకుండా అది అక్కడే హోల్డ్ చేసి ఉండాలి, అది అక్కడే హోల్డ్ చేసి ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్ళకూడదు, ఇలా రాకూడదు, నెక్స్ట్ లైన్ రాకూడదు అంటే సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ద సింటాక్స్ ఇలా రాయాలన్నమాట. ఎండ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కొటేషన్ మార్క్స్ ఇలా రాస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఈ ఎండ్ అనేది ఏంటంటే ఒక కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఎండ్ ఈస్ అ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో ది టర్మ్ కీవర్డ్ హియర్ మీన్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద టర్మ్ కీవర్డ్ యూజ్డ్ వాట్ ఎవర్ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇన్ రిజర్వ్ వర్డ్ యూజ్ చేసేదానికి ఇది కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. సో ఏంటంటే డిఫరెన్స్, ఇలా ఎండ్ అని రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, నార్మల్ గా మనం రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్లీజ్ ఎంటర్ అండ్ ఇంటిజర్ వాల్యూ అంటే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతుంది, నెక్స్ట్ దానికి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా ఎండ్ అని రాసాను అనుకోండి ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ హోల్డ్. సో వెంటనే ఇలా అడగకుండా, సో ఇలా నెక్స్ట్ లైన్ అడగకుండా, సో అది ఇక్కడే హోల్డ్ చేస్తుంది, ఇంకా ఏమన్నా యూజర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాడా అని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎండ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎండ్. దిస్ మీన్స్ వాట్ దిస్ మీన్స్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎంటర్ రాయడం వల్ల, so it means the print message please enter an integer value, please enter an integer value and then terminate the line with nothing rather than the normal slash n. So normal గా ఏమవుతుంది, ఎండ్ లేనప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. అదే ఎండ్ ఉండింది అనుకోండి అది అక్కడ ఆగుతుంది అనమాట. సో అక్కడే ఆగుతుంది, నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళకుండా అది అక్కడే ఆగుతుంది. సో హౌ ఇట్ విల్ బి చూద్దాం. If you see example, you will get the idea. Just a moment. So system కొంచెం స్లోగా ఉంది. Okay. Here, so print please enter an integer value, and if you use end at the last keyword, okay, this means
The print the message, please enter the value, and then terminate the line with nothing rather than normal slash n. And another way to achieve the same result is using print end equal to please enter an integer value. Print end equal to please enter an integer value. So this statement means printing nothing, and then terminate the line with string. So now please enter an integer value rather than normal slash and new line code. The behavior of two statement is indistinguishable. So if you see the statement, please enter the integer value. So it is nothing, normal one. It is a normal one. So it is an abbreviated in the form of the statement is please enter an integer value with end slash n. That is new line. So that is the default ending for a line of printing text is string slash n. So here the new line control code. Similarly, the statement print is the shorter way to express. Okay, or you can write like this: print end equal to slash n. Now see the example. So I am writing the code like this. I'm writing here like this. Print a. So here I'm taking a, and I'm using end of quotation marks, single quotation marks. Okay, and print b end equal to single quotation marks. Normally, what happens if I write like this? Print x. So it will print x and then it will go next. So you have seen the output here. See here, previous thing, enter a number. Like this, it is printing and coming to next line. But here, if you type like this, using an end, so what happens? What will be the output? So here the output comes like this. First it will print a, and then here by seeing this end, it shows that the print program is not ended. We need to read some more print statements. That means it will go for next print statement and reads b, and by seeing this end, it will think that, so we need to take another print statement, and then it will read the c, and then it will see the end, and then it will see this print statement. That means here nothing is there, that it will directly print the value. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నార్మల్ గా ప్రింట్ ఎక్స్ అని రాసాం అనుకోండి, ఎక్స్ అని చూపించేసి బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అయి బయటకు వచ్చేస్తుంది. కానీ ప్రింట్ ఏ ఎండ్ అని రాశారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఏని ప్రింట్ చేస్తుంది, ప్రింట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళకుండా ఏం చేస్తుంది? ఇంకో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ని రీడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ ఎండ్ రాయడం వల్ల, ఈఎన్డి అని రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇంకో స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేస్తుంది అనమాట, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ని. దీంట్లో ఏముంది? బీని రీడ్ చేస్తుంది. ఏ తర్వాత బీని ప్రింట్ చేస్తుంది. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? ఎండ్ చూసిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇంకో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తుంది. ఇంకో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏముంది? సి ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏబిసి ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎండ్ స్టేట్మెంట్ చూసి, ఎండ్ అంటే నెక్స్ట్ అని చూడాలి. ఇక్కడ రాగానే ఏమైంది? ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఏబి ప్రింట్ చేసి నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏముంది? ప్రింట్ ఎక్స్ అని ఉంది, ఎక్స్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ న్యూ లైన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, న్యూ లైన్లోకి వెళ్ళి ప్రింట్ వైలోకి వెళ్తుంది, తర్వాత న్యూ లైన్లోకి వెళ్ళి ప్రింట్ జెడ్కి వెళ్తుంది అనమాట. ఇలా అవుట్పుట్ వస్తుంది. టు సీ ద అవుట్పుట్, విల్ గెట్ ద క్లారిటీ. టు సీ ద అవుట్పుట్, ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్, రన్నింగ్ దిస్. చూడండి ఏమైంది అవుట్పుట్. ఫస్ట్ ఏమైంది? చూడండి, ప్రింట్ ఏ అని రాశాను. సో ఏ ప్రింట్ అయింది. ఏ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఏమైంది? ఆగింది. సో నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోలేదు. నెక్స్ట్ లైన్ వెళ్ళిపోకుండా ఏం చేసింది? హోల్డ్ చేసి ఇక్కడ ఎండ్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తుంది? నెక్స్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళి బి తీసుకుంది, బీని ప్రింట్ చేసింది. బీని ప్రింట్ చేసిన మళ్ళీ ఎండ్ చూసింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళింది, సి ప్రింట్ చేసింది. సి ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఏముంది? ఎంటీ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఎంటీ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. దట్ మీన్స్ కంప్లీట్లీ వీ నీడ్ టు ప్రింట్. ఇది ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి? నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ లైన్. సో నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏవైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని తీసుకుంటుంది, అండ్ దెన్ ఎక్స్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. అండ్ ప్రింట్ వై అని రాసామనుకుంటే ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ వాల్యూలో వై అని ప్రింట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా జెడ్ రాస్తే నెక్స్ట్ వాల్యూలో ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఇలా రెస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు మన ప్రింట్ని. సో మల్టిపుల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ ని నెక్స్ట్ లైన్లో రాకుండా ఒకటే లైన్లో రావాలి అంటే వీ నీడ్ టు యూస్ ఎండ్. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ అనమాట. ఓకే, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఎండ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, సో ఒకే లైన్లో ప్రింట్ కావడానికి
యూజింగ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకే లైన్ లో మన అవుట్పుట్ మొత్తం ప్రింట్ కావడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఎండ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం లాస్ట్ లో. ఓకే, అలా యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళకుండా అప్కమింగ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని వరుసగా ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఓకే, లైక్ వైజ్. సో ఏబిసి ఎలా అయితే మనకు వస్తుందో అవుట్పుట్, ఫస్ట్ A, B and then C. Then we got X, Y, Z. Okay. In case నేను ఇక్కడ ఇంకోటి రాసాను అనుకోండి, ఇంకోటి ఏం రాస్తానంటే ప్రింట్ END ఈక్వల్ టు అని రాశాను. END ఈక్వల్ టు X అని రాస్తున్నాను. END ఈక్వల్ టు X అని రాస్తున్నాను. సో నౌ వాట్ విల్ హ్యాపన్స్, వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది here? In case you write end అని రాసామంటే it prints nothing. సో ఏం ప్రింట్ చేయకుండా ఏం చేస్తుంది, ప్లీజ్ ఎంటర్ ద ఇంటిజర్ వాల్యూ అని వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ థింగ్, యూ సీ ద అవుట్పుట్. చూడండి ఏమైంది, ఎక్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది. సో ఏబిసి ఎక్స్ అని. సో either రైటింగ్ ఎట్ ద ఎండ్, either రైటింగ్ ఎట్ ద బిలో. సో ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎక్స్ అనేది కూడా దీనికి యాడ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఎండ్ తర్వాత ఎక్స్ అనేది యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ వీ కెన్ restrict. And now we'll see the print statements, how we'll print the multiple variables ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి ఒకేసారి తీసుకొని. ఓకే, సో ఎండ్ గురించి అర్థమైందా? ఎండ్ అని రాస్తే ఏమవుతుందో ప్రింట్ లో. సో ప్రింట్ లో ఎండ్ రాస్తే ఏమవుతుంది, సో నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళకుండా, న్యూ లైన్కి వెళ్ళకుండా, సో సేమ్ లైన్ లో మనం తీసుకున్న ప్రింట్ లో రాసిన స్టేట్మెంట్ మొత్తం ప్రింట్ అవుతూ వస్తుంది వరుసగా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎండ్. వీఆర్ రెస్ట్రిక్టింగ్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళకుండా అదే లైన్ లో మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, have any doubts you can ask? Can I continue? Yeah, okay. Now separation ఎలా చేయొచ్చు, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి సెపరేషన్ ఎలా చేయొచ్చు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ విల్ యూజ్ కామాస్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో కామాస్ యూజ్ చేయకుండా విల్ కంటిన్యూగా మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఏంటి మధ్యలో మనం ఏమైనా సింబల్స్ రాసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఎలా రాయాలి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో అంటే, ఇది ప్రోగ్రామ్ కి separations. See, I am taking the values W, X, Y, Z తీసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ నార్మల్. సో నార్మల్గా ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో నార్మల్గా ప్రింట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, కామాతో సపరేట్ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, స్పేస్తో సపరేట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ కాలంతో సపరేట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ యూజింగ్, సో స్పేస్ పెట్టేసాం. స్పేస్ కాకుండా ఐ విల్ యూజ్ అండర్ స్క్వేర్స్ ఆర్ మైనస్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా సపరేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, WXYZ ఈ వాల్యూస్ రీడ్ చేసుకుంటే Wలోకి 10 వెళ్తుంది, Xలోకి 15 వెళ్తుంది, సో Yలోకి 20 వెళ్తుంది, అండ్ Zలోకి 25 వెళ్తుంది. నౌ సో స్క్రీన్ కనపడుతుందా అది మీకు? కోడ్ కనపడుతుందా?
చాట్ బాక్స్ లో రెస్పాండ్ అవ్వండి. కోడ్ కనపడుతుందా? Yeah. Okay. See here, so we are giving multiple variables and assigning a values to that variables. Now if I print using this, so what will be the output? Output ఏమొస్తుంది? 10, 15, 20, 25 వస్తుంది వరుసగా. ఎలా? 10, 15, 20, 25 ఇలా వస్తుంది అవుట్పుట్. దీనికి ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్, ఎందుకంటే we have taken the multiple variables at a time తీసుకున్నాం కాబట్టి it will print like this. And for this output will be like this: 10, 15, 20, 25. And for this we'll get spaces. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నేను ఎంటీగా వదిలేసాను. సో ఎంటీగా వదిలేసాను, స్పేస్ ఏమీ లేదు, ఎంటీగా వదిలేసాను కాబట్టి ఏం చేస్తుంది అది 10, 15, 20, 25 ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎటువంటి స్పేసెస్ లేకుండా కంబైన్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 10, 15, ఓకే, 20, 25 ఇలా వస్తుంది. ఇదేమొస్తుంది? 5 మైనస్ సింబల్స్ వస్తున్నారు, ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఒక్కొక్కటి. ఓకే. నౌ విల్ సీ ద అవుట్పుట్ హౌ ఇట్ విల్ ప్రింట్. Okay, so now I am saving this code. Save, run more. చూడండి ఎట్లా వస్తుందో. ఫస్ట్ ఏమైంది? 10 స్పేస్ 15 స్పేస్ 25 వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ప్రింట్. నార్మల్ ప్రింట్. It is normal print. So whatever the values I have written, we are normally printing that values. Okay. And next ఏం చేస్తున్నాను, నేను కామాతో సపరేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో need to use SCP. SCP యూస్ చేసి we need to write this 10, 15, 20, 25. Okay. So 25. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా, అక్కడ ఎంటీగా వదిలేసాను కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ వితౌట్ స్పేసెస్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ 10, 15, 20, 25 అండ్ దెన్ కోలన్ అండ్ దెన్ 5 మైనస్ సింబల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఒక్కొక్కటి ప్రింట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద, సో హియర్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ ద నేమ్. SCP స్టాండ్స్ ఫర్ సపరేటర్ అంటాం దీన్ని. SCP అంటే సపరేటర్. ఓకే. So the default value of separator is string. The default value of separator is string. Compulsory we need to use quotation marks for SCP. SCP రాసామంటే quotation marks లోపలే మనం మ్యాటర్ రాయాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు ఏం రాస్తే quotation marks లోపల SCP ఈక్వల్ టు quotation లోపల ఏది రాస్తే అది ఈ వాల్యూస్ మధ్యలో ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట, సపరేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ a restricting two ways. One is using AND, another one is using SCP, using SCP separator. Okay. So up to this we have completed second chapter in first module, and we have one chapter left. In that chapter we will going to discuss about expressions. Okay. So expressions and operator precedences, associative, కామెంట్స్ ఎలా ఇస్తాం, ఎర్రర్స్ ఏముంటాయి, ఓకే, రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో ఎర్రర్స్ డిఫరెంట్ టైప్ అండ్ అల్గారిథమ్స్. సో ఈ టాపిక్స్ సో నార్మల్లీ ఎలా రాస్తున్నాము, సో ప్రోగ్రామ్స్ రాద్దాం. సో ఫస్ట్ ఎలా రాస్తాం. ఓకే. అంటే
and it is best సరే అది calculate e values function input function second input and we need to take temporary variable తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి అసైనింగ్ చేయడం ఇలాంటి ఏమి ఉండవు. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా నేను ఏం రాస్తాను, సో స్క్రీన్ సడన్ గా ఆఫ్ అయింది. చూడండి స్వాపింగ్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అంటే, సో వినపడుతుందా నా వాయిస్, స్క్రీన్ కనపడుతుందా? Is my screen visible? Yeah. సో ఏం చేస్తున్నాను, స్వాపింగ్ రాసేదానికి ఏ అనేది ఒక ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను, వేరియబుల్ నేమ్. సో దాంట్లోకి ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. సో ఇంటూ తీసుకోకుండా ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను, బికాస్ ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్. ఓకే, అండ్ ఈ వాల్యూ. సో నౌ హియర్ బి, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ బి అండ్ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ సి ఈక్వల్ టు ఏ. సో స్వాపింగ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ సి అనే టెంపరరీ వేరియబుల్ తీసుకొని ఏ వాల్యూ సిలోకి పంపించేస్తాను. తర్వాత ఏం చేస్తాను, ఏలోకి బి వాల్యూ పంపిస్తాను అండ్ దెన్ బిలోకి సిలో ఏదైతే టెంపరరీ స్టోర్ అయిందో ఆ వాల్యూ పంపిస్తాను. అండ్ నౌ ఫర్ ప్రింటింగ్ we need to use print of a equal to ఏ వాల్యూ ఉంది, a equal to comma and we need to know about the b value also. So b equal to, okay, so a equal to value print కావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ a అని రాస్తాను. ఓకే, సపరేటెడ్ విత్ కామా. సో ఒకే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను, మల్టిపుల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయకుండా ఒకే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో హౌ టు ప్రింట్. సో a equal to a and b equal to p, okay, ఇలా separated. Now I'm saving it. Save. I'm running this program. Value is 34 ఇచ్చాను, a value is 34 ఇచ్చాను. So b value is 45 ఇచ్చాను. ఏమైంది, b value now enter the value. So a value is 45 and b value is 65. ఏమైంది, స్వాప్ అయింది. సో అదే విధంగా క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చి చూద్దాం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో లేదో. ఐ హోప్ ఇట్ విల్ వర్క్, ఎందుకంటే ఈ వాల్యూ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ షుడ్ వర్క్. ఎంటర్ ఏ వాల్యూ ఆర్ అన్నారు, సో ఎర్రర్ వచ్చింది. If I write like this using single quotation marks, A
and here I am giving 67. 60. చూడండి ఏమైంది. ఎందుకు ఈ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఏ అని ఇచ్చినా కానీ స్వాప్ అయింది, ఏ అని ఇచ్చినా కానీ స్వాప్ అయింది. యు అబ్జర్వ్ హియర్. ఎందుకు ఏ అని ఇచ్చినా స్వాప్ అయింది? హియర్ వి యూజ్ ఈవాల్ విల్ హ్యాండిల్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది తీసుకుంటుంది, రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో another time we will see, instead of giving a, I'm giving single quotation mark CAET అని ఇచ్చాను A లో. సో B లో ఏం చేస్తాను, నెంబర్ ఇస్తాను 4.9 అని ఇచ్చాను, 4.7 అని ఇచ్చాను. సో ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఇచ్చాను ఒక దగ్గర, ఇంకో దగ్గర స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను. సో స్వాపింగ్ అనేది పెర్ఫామ్ అయింది. అదే మనం ఇంట్ ఇచ్చుంటే క్యారెక్టర్ తీసుకుని స్ట్రింగ్ వాల్యూ తీసుకుంటుందా, తీసుకోరు. ఫ్లోట్ వాల్యూ తీసుకుంటుందా, తీసుకోరు. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ గివ్ eval, ఇట్ విల్ టేక్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, అర్థమైంది ఎగ్జాంపుల్. సో ఇంట్ తీసుకుంటే ఇంటిజర్ వాల్యూస్ మాత్రం మనం స్వాప్ చేయగలం. So is it now audible? Okay. సో ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనం ఏం చేయాలి, మ్యాథ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ ద వాల్యూస్. ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకోవాలి, వై వాల్యూ, ఇలా వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ x1 అనే వాల్యూ తీసుకుంటాను. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇంట్, సో ఇంటిజర్ టైప్ అనుకుంటున్నాను అన్ని. లేదు ఫ్లోట్ టైప్ అంటే ఫ్లోట్ రాస్తాం, లేదు ఎటువంటి టైప్ అన్న తీసుకోవాలంటే వీ నీడ్ టు రైట్ eval. సో eval రాస్తాం. ఓకే, సో ఇన్పుట్. ఓకే, సో యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలంటే కంపల్సరీ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. ఎంటర్ x1 value, enter x1 value. Okay, so we need to close, and then I'm taking another thing. Okay, I'm writing this as and taking y1, and this is y1, and y2, y2 and y2 value. So I will perform distance formula. So what is distance? Distance formula ఏంటి? Square root of x1 x2 minus x1. So what is the formula for distance? Distance formula is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is formula, distance formula. So using Python, you can write this ఇలా రాయాలన్నమాట. స్క్వేర్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం మ్యాథ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మ్యాథ్లోంచి సో వీ నీడ్ టు టేక్ SQRT. సో వీ నీడ్ టు టేక్ SQRT. ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ కాబట్టి. సో ఫార్ములా ఏంటి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 whole square
plus y2 minus y1 whole square is the formula. Okay, so we are importing math. We have taken the values x1, x2, y1 and that is distance to math QRT. So what we need to write 2 plus x1 x2 whole square represent cheyali star 2 whole square star okay, square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square to star. So this, and after entering the values, after the formula, we need to write print. So print of distance. So ఇలా అన్నమాట. సో మనం ఏదన్నా సరే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏమైనా రాయాలి అంటే మ్యాథ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చేసుకొని రాసుకోవాలి. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ఓకే, సో ఇలా రాసుకుంటాం. సో నౌ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సేవ్, run what. So what it is asking? It is asking the x1 value. Suppose x1 value is 2. I am giving it as 2. For x1 value is 1 I am giving. x2 value 2 I am giving. And y1 value as 2 I am giving. And y2 value I am giving it as 3. y2 value is 3. So what is the formula here? What is the formula here? x2 minus x1. So what is the value of x2? 2 minus 1, that is 1 square, plus 3 minus 2, 1 square. So 1 square means 1, 1 plus 1 means 2. The answer will be 2 rawat. Student, the answer is 2. Okay, so ఇది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంది. నేను ఏమి ఇంటూ రాయలేదు, ఫ్లోట్ రాయలేదు. సో వచ్చే వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? స్క్వేర్ రూట్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు పాయింట్ వాల్యూస్ కూడా రావచ్చు, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ కూడా రావచ్చు. అందుకని బై డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఫ్లోటింగ్ వాల్యూగా తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ గా ఫ్లోటింగ్ వాల్యూగా తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ యూ కెన్ రైట్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇలా రాయొచ్చు. కంపల్సరీ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాస్తున్నాం అంటే వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్. సో ఫర్ ఇన్పుటింగ్, యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలంటే వీ నీడ్ టు టేక్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు int of input enter value. Writing the formula, distance formula ante distance equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. You can write this as like this: math.sqrt of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. If we execute this, we'll get the answer. Answer will be in the form of float. Or good పెట్టుకోండి, మనం డివైడ్ చేసినా సరే, స్క్వేర్ రూట్ యూజ్ చేసినా సరే, ఆన్సర్ అనేది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ లోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆన్సర్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి పైథాన్ ఆటోమేటిక్ గా అది ఏం చేస్తుంది? ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లోకి వాల్యూ అనేది తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, అర్థమైందా? We have seen two programs. One is swapping and another one is expression. So math use chesi ela expression rastam. So is there any doubts? Okay, so ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో విల్ సీ ద థర్డ్ చాప్టర్. సో నేను టెక్స్ట్ బుక్ కూడా పంపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చూసుకోండి ఒకసారి.
Okay, then thank you. So next class we will meet.